हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ओडिशा स्टडी स्टूडियो। ओडिशा स्टडी स्टूडियो एटा होची फास्ट वीडियो। आज हम फास्ट वीडियो पढ़िबा प्लस टू सेकेंड ईयर द्वितीय वर्षर तपस्विनी पत्र। तपस्विनी पत्रर कवि किए? गंगाधर मेहर। आज आम गंगाधर मेहर विषय टिके जानिबा। गंगाधर मेहर केबे जन्मग्रहण करथिले? ना गंगाधर मेहर 1862 मसीह से कौन करथिले ना जन्मग्रहण करथिले। कोठी जन्मग्रहण करथिले? ना बरपालीर बरगढ़ माने बरगढ़ जिलार कोठी बरपाली रे जन्मग्रहण करथिले। तांकर रचना गुड़ाक कौन कौन ना काव्य तांकर इंदुमती, कीचकवध, प्रणय बल्लरी, तपस्विनी, अर्घ्यथाली, कविता कल्लोल, उत्कल लक्ष्मी, रसरत्नाकर, पद्मिनी एपरी अनेक रचना ग्रहण करथिले। से रचना कर सारा पर से इह त्याग केबे त्याग कले ना 1924 मसीह से त्याग करथिले। हम फास्ट जानिबा ए जो तपस्विनी पत्र टिके सारांश। तपस्विनी पत्रटा कोठु आछि ना तपस्विनी पत्रटा आछि आलोच्य कविताटी आमर गंगाधर मेहरଙ୍କର सर्वश्रेष्ठ रचना कोथुरु ना तपस्विनी। तपस्विनी एटा आछि कोटा तपस्विनी पत्रटा आछि तपस्विनी। तापर ए विषय आलोचना आम टिके जानिबा कोन ना आम जानिबा कि फास्ट मर्यादा पुरुष आमर जे रामचंद्र थिले। रामचंद्र कौन करथिले ना सीता को जेतेबेले जानि पारले कि माने राज्यवासी सीता को ग्रहण करने को चाहू नाहंती सेतेबेले रामचंद्र पुरुषोत्तम रामचंद्र कौन कले ना सीता को निर्वासित दंड दे देथिले। निर्वासित दंड देला पर निर्वासित जो सीता से जाकि कोठी रहे ना वाल्मीकि आश्रम रे। वाल्मीकि आश्रम रे किछि दिन रहिला परे से तांकर लवकुश बोली दुईटी जाँला पुत्र जन्म हैला। तापरे वाल्मीकि जानिबाकु पाइले कौन ना अश्वमेध यज्ञ करुछंती कि रामचंद्र। सीता भी मध्य एक जानिबाकु पाइले और सीता मध्य जानिबाकु पाइले कि रामचंद्र द्वितीय विवाह करिछंती। ए विषय आमे जानिबा। आमे फास्ट पद्यक आसीबा। शरण बश्चल ध्वज रिपु गजांकुश दुख गिरी वज्र जहीं देखती विदुष। राजे राजेश्वरंकर सेपद पद्मद्वय दीन भिकारुणी दुरुनीत सिरे बंदे। शरण बश्चल किए ना शरण जी आमको शरण दियंती। शरण बश्चल तांको कहा क्या जी आमको शरण दियंती। ध्वज शब्दर अर्थ कौन? ध्वज शब्दर अर्थ होची पताका। एवं शरण बश्चल ध्वज रिपु गजांकुश। रिपु शब्दर अर्थ होची कौन ना रिपु शब्दर अर्थ होउचंती कौन? शत्रु। गजांकुश गज शब्दर अर्थ कौन? गज शब्दर अर्थ होची हाथी। कुश गजांकुश जो कौन करा जाए ना जो अंकुश साहाय्य गज को आयत करा जाए। माने रिपु रूपक माने शत्रु रूपक हाथी को जेपरी माने कौन करती ना शरण बश्चल ध्वज रिपु माने तमें शरण रूपक बश्चल ध्वज रिपु होइकी कौन करना रिपुंक पाखरु माने शत्रुंक पाखरु तमें लोक मानक साहाय्य कर। किए ना रामचंद्र। एठे शरण बश्चल किए हेले ना रामचंद्र। दुख गिरी वज्र जहीं देखती विदुष। दुखगिरी दुख शब्दर अर्थ होची कौन ना दुख तुम्हें जानी समस्ते गिरी वज्र दुख रूपक पर्वत वज्र परी। विदुष शब्दर अर्थ कौन ना पंडित। माने दुख रूपक पर्वत वज्रगिरी विदुष माने तमें होच पंडित। तमें ये सब कौन दुखगिरी वज्र ताले किए ना रामचंद्र। राजराजेश्वर किए ना राजराजेश्वर होचंती किए रामचंद्र। पद पद्मद्वय माने पाद पद्मद्वय माने तम पाद पद्मरे दीन भिकारुणी दुरुनीत सिर बंदे। दीन भिकारुणी ताले टिके दीन भिकारुणी होचंती आमर सीता। सीता कहते कि दीन भिकारुणी। दीन भिकारुणी से निजको निजे कहते कि मुझे दीन भिकारुणी दुरुनीत सिरे बंदे माने मु दूररू थाइकी तम पाद पद्मरे मु वंदना करुछि। କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ। କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ। ମହାରାଜା ମହାଯଜ୍ଞେ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ ନବଭାମ ହେଉଥିବ ବାମାଙ୍କେ ବିକ୍ଷିତ। କରୁଥିବ ମଧୁ କ'ଣ ନା କରୁଥିବ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ। ମଧୁ ମାନେ କ'ଣ? ଆଶା ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ ମାନେ ମଧୁର ଆଶା ରୂପକ ଅନ୍ଧାର ରୂପକୁ ଭେଦ କରନ୍ତି। କ'ଣ ନା ମଧୁର ଯେଉଁ ଆଶା ରୂପକ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରକୁ କିଏ ଭେଦ କରନ୍ତି ନା ଟିକିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭେଦ କରନ୍ତି। କାତରେ ମାନେ ଦୁଃଖରେ, କାନ୍ତରେ ମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିକି ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମହାରାଜା ମହାଯଜ୍ଞେ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ। ମହାରାଜାଟି କିଏ? ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ। ମହାରାଜ ମହାଯଜ୍ଞଟି କେଉଁ ମହାଯଜ୍ଞ କିଏ? ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ। ଦୀକ୍ଷିତ ମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ ମାନେ
ମାନେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛ, ଏଠାରେ ରହିଛ ତୁମେ। ନବବାମା ହେଉଥିବେ ବାମାଙ୍କେ ବିକ୍ଷିତ। ନବବାମା ମାନେ କ'ଣ? ନୂତନ ବିବାହିତା ପତ୍ନୀ। ନବବାମା ବାମାଙ୍କେ ହେଉଥିବେ ବିକ୍ଷିତ। ବାମାଙ୍କ ମାନେ ବାମ ପଟରେ ତୁମର ସେ ବସିଥିବ। କରିବାକୁ ମଧୁର ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ, କାତରେ କାନ୍ତରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ। ମାନେ ତମେ କରିବାକୁ କ'ଣ? ମଧୁର ଆଶା ରୂପକ ତମେ ତିମିରକୁ ଭେଦ କରିକି ଥାଅ ଏବଂ କାତରେ କାନ୍ତରେ ଥାଇ କର ନିବେଦନ। ମାନେ ମୁଁ କାତରେ ଦୁଃଖରେ ରହିକି କାନ୍ତରେ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିକି ତୁମକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ମହାରାଜ ମହାଯଜ୍ଞ ତୁମେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛ। ତମ ନବବାମାଙ୍କ ମାନେ ତମ ନୂତନ ପତ୍ନୀ ତମ ବାମାଙ୍କରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବ, ମାନେ କ'ଣ? ବାମରେ ବସିଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତାପରେ କ'ଣ? ତୃତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢ଼ିବା ନା ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ତୁମ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞେ କରିବ ପ୍ରଦାନ, ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ସତଗୁଣ। ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ କ'ଣ? ମାନେ ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ନୂତନ ପତ୍ନୀ ଯିଏ ଆସିଛି ତାକୁ ଦେଖିକି କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ତମେ ବିମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଉଥିବ। ତାକୁ ଦେଖିକି ତମେ ବିମୁଗ୍ଧ ହେଉଥିବ, ତମର ସତଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ। ତମ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ସତ ହୋଇକି ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ। ପୁଣି ତୁମର ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ, ତମର ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ। ଆଚରତି ମହାଯଜ୍ଞ କରିବ ପ୍ରଦାନ। ତମେ ମହାଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ? ନା ଅଶେଷ ରତ୍ନ, ଅଶେଷ କ'ଣ? ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିବ, କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରମାନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ତମେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ? ନା ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ, ମୋମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ଏଛାର ଭିକାରେ ନାଥ ନହେବ କୃପଣ, ଦୟା ରତ୍ନ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। କ'ଣ? ନା ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ ତହିଁ ଅର୍ଥ ସମୁଦାୟ। ତମ କାମଟା ସେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧ ହେବ କେତେବେଳେ? ନା ମୋ ମାନସେ ଏକ ଭିକ୍ଷା ହୋଇଛି ଉଦୟ। ମୋ ମାନସ ମାନେ ମୋ ଅନ୍ତରରେ, ମୋ ମନରେ ଏକ ଭିକ୍ଷାଟିଏ କ'ଣ ହୋଇଛି? ନା ଉଦୟ ହୋଇଛି। ଏଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନହେବ କୃପଣ। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଛନ୍ତି, କ'ଣ ମାଗିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା। ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷାଟା ମାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଭିକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ହେ ନାଥ ତମେ ମୋ ପତି ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନା ସେ କହିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ପତି ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ହେ ମୋର ନାଥ କ'ଣ କରିଥିବ? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଛାର ଭିକ୍ଷା, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ଯେଉଁ ଛାର ଭିକ୍ଷା ଅଛି ସେ ଛାର ଭିକ୍ଷାକୁ ତମେ ଦେବାକୁ କ'ଣ? କୃପଣ ହେବ ନାହିଁ। ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନର ବାରିଧି ଆପଣ। ତମେ କ'ଣ? ନା ଦୟା ରତ୍ନ ଦାନ ବାରିଧି। ବାରିଧି ହେଉଛି କ'ଣ? ସମୁଦ୍ର। ଦୟା ରୂପକ ସମୁଦ୍ର ତମେ, ମାନେ ଦାନ ରୂପକ ସମୁଦ୍ରରେ ତମେ କ'ଣ? ତମେ ଅଟଳ। ତମେ ହେଉଛ ଦୟା ରତ୍ନ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। ଏଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ମୁକିଏ ତା ଜାଣିବା ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ, ସଦା ତୁମେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଅଦେୟ, ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ। କ'ଣ? ନା ମୁକିଏ ତା ଜାଣିବା ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କ'ଣ, ମୋ ତା ଜାଣିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସଦା ତୁମେ କ'ଣ? ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ତାପସ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ତମେ। ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ ନଥାଏ ଅଦେୟ। ତମେ ତାପସଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ନାଶ କରୁଛ ତାଙ୍କୁ ତ କିଛି କହୁନ। ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ। ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ତପସ୍ୱିନୀ, ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ। ମୋତେ କ'ଣ? ମାନେ ଅବହେଳା କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଗୁଛି କ'ଣ ଭିକ୍ଷାଟା ମାଗୁଛି ସେ ଭିକ୍ଷା ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ? ନା ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି କ'ଣ? ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ। ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲା କେଉଁ ଘର ତପ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ ଅଙ୍କର ଭାଜନ। ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ ଅଙ୍କର ଭାଜନ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ତୁମ ନୂତନ ପତ୍ନୀ, ଯେ ଆଜି ତୁମ ଅଙ୍କର ଭାଜନ ହୋଇଛି, ଯେ ତୁମର ନୂତନ ପତ୍ନୀ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛ, ସେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଆପଣଙ୍କ ବାମାଙ୍କର ସହିତ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ତମ ବାମାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ ହେଉଥିବ କିଏ? ଦୀକ୍ଷିତ ହେଉଥିବ ନବବାମା। ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଉଥିବ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜଗତର ଜନ ବା ଜଗତର ଲୋକମାନେ ତାକୁ କ'ଣ? ଦେଖୁଥିବେ। ଭକ୍ତି ଭରରେ ପୁଣି ଦେଖୁଥିବେ। ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲା କେଉଁ ଘର ତପ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ନୂତନ ବାମାଙ୍କ ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବେ, ମାନେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ସେ କେଉଁ ଘର ତପ କରିଥିଲେ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପି। ଯେଉଁ କେଉଁଠାରେ ଘୋର ତପ କରିଥିଲେ, କେତେ କାଳ ଜପିଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ। ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ? ନା ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ, ତହିଁରୁ ଅଧିକ ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ସେ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ତା ପୂର୍ବ ଲାଇନରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କି କ'ଣ, ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କ'ଣ ଆମକୁ କହିଲେ କି ମୋତେ
କହିଲେ କ'ଣ ମାନେ ଆମକୁ ମୋତେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷାଟା ମାଗିବି ସେ ଭିକ୍ଷାଟା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ସେ ସେଇ କଥାଟା କହିଲେ। ଏହା ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଦେବଟି ଜଣାଇ କ'ଣ ମୋତେ ଜଣାଇଦେବ ନା ମୋତେ ଜଣାଇଦେବ ଏହା କି ନା ମୋତେ କ'ଣ ଜଣାଇବ ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନ ମୋର ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ। ମାନେ ସେ କହିଲେ ମୋତେ ତିନିଟା କଥା ଜଣାଇଦେବ। କ'ଣ ସେ ତିନିଟା କଥା ଏଇଠି କହିଲେ ଆମ ତିନିଟା କଥା କ'ଣ ସେ ତିନିଟା କଥା ନା କହିଲେ କି ସେ କେତେ ସମୟ ଘର ମାନେ କେଉଁଠାରେ ଘର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ କେଉଁଠାରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପିଥିଲେ ଏବଂ କେତେ କାଳ ମନ୍ତ୍ର ଜପିଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇ କଥାଟା ମୋତେ ଜଣାଇଦେବ ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତୁମେ ଯେଉଁ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଦେଉଛ ଧନରତ୍ନ ଦେଉଛ ମୋର ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ ମାନେ ଯେଉଁ କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେ ଧନ ଦାନ ହୁଏ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ତୁମେ ମୋତେ ଯେଉଁ କୋଟି ମାନେ ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱମେଧ ତୁମେ ଯେତିକି ଦାନ କରୁଛ କୋଟିଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯେତେ ହେବ ଯଜ୍ଞ ତାପରେ ସେଥିରେ ଯେତିକି ଧନଟା ଦାନ ହେବ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମୋର କ'ଣ ମୋର ଜ୍ଞାନଟା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। କ'ଣ ନା ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋର ଏଇ କଥାଟା ସରିଲା ତିନିଟା କଥା ମାଗି ସାରିଲେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମ ପାଖରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଅଛି କ'ଣ ନା ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଦୁଃଖିନୀଟି କିଏ ଦୁଃଖିନୀ ସୀତା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ ମାନେ ମୋର ଦୁଇଟା ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେ ଅବୋଧ ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବୋଧ ନାହିଁ ତାର ପିତୃକଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ। ହଁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପିତୃ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି କି ପୁତ୍ର ଯୁଗ କିଏ ନା ଲବ ଆଉ କୁଶ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପିତୃକଳ ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପିତୃକଳର ଭାଗ୍ୟଟା ଆରୋହଣ ନାହିଁ ମାନେ ପିତୃକଳରେ ବସିବାର ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ନେହ ସେ ଜନ୍ମକାଳରୁ କ'ଣ ପିତୃଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ ତରୁଲତା ଯହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସେ ପିତୃତ୍ୱ ଅନୁକ ରାଗ କୋଳ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ ମାନେ ଜନନୀ କହିଲେ ଟିକିଏ ସୀତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ କନ୍ଦାଇ କେବଳ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ସେ କେମିତି ଗାଆନ୍ତି ନା ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ବୀଣା ବଜାଇ ସେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରନ୍ତି। କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ ସେ ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ଗାନ କରନ୍ତି ଲବକୁଶ ଯେଉଁ ବୀଣା ବଜାଇକି ସେ ମାନବ ହୃଦୟ କେଉଁ ମାନବ ହୃଦୟ ନ ଶୁଣିକି ତାହା ନ କାନ୍ଦିବ ତରୁଲତା ଜହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ ମାନେ ତରୁଲତା ଯିଏ କ'ଣ ସେମାନେ ବି ଅଥୟ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ମାନବର ହୃଦୟ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଲବକୁଶଙ୍କର ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ଗାନ ଶୁଣିକି ରାମାୟଣଙ୍କର ସେ ମଧ୍ୟ ଅଥୟ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତୁମର ଚରିତ୍ର ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦୟ ମହଶ୍ରୀ ସହିତ କରିବାକୁ ତୁମ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। କ'ଣ ନା ତୁମ ଚରିତ୍ରେ ନିଜେ ହୋଇଛି ବିମୋହିତ ମାନେ ତୁମ ଚରିତ୍ର ତୁମର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ସେମାନେ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତୁମେ ପୁରୁଷ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ସବୁ ବିମୋହିତ ତୁମର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଅଛି ସେ ଚରିତ୍ରକୁ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତୁମ ପ୍ରତି ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦୟ ମହଶ୍ରୀ ସହିତ ମାନେ ଶିଶୁଦୟ କାହା ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି କରିବାକୁ ତୁମ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ ତୁମର ଯେଉଁ ପାଦ ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ତୁମ ପଦ ହେଉଛି ପାଦ ପଙ୍କଜ ମାନେ କ'ଣ ପଦ୍ମ ମାନେ ଯେଉଁ ସୀତା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ରାମଙ୍କର ପାଦ ଦ୍ୱୟକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନା ପଦ୍ମଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି କି ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲବକୁଶ କାହା ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଛି କରି ଆକର୍ଷଣ ତାଙ୍କ ମନ କ'ଣ କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ତୁମ ପାଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ ଶୁଣାଇବେ ତୁମ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦ ହୁଏ ହାଣି ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ ନ ହୁଏ କରି ତାର ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଦମନ। କ'ଣ ହେଲା ସେ କହିଲେ ଶୁଣାଇବେ ତୁମ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବେ କ'ଣ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ମାନେ ଯେଉଁ ରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ଗତ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ବିତି ଯାଇଛି ସେ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣାଇବେ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦ ହୁଏ ହାଣି ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦୁଃଖିନୀ ଏଠି କିଏ ନା ଦୁଃଖିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ସୀତା ଯାହା ଶୁଣିଲେ ସୀତାଙ୍କର ମନ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟଟାକୁ କ'ଣ ହାଣି ହୁଏ ନ ଶୁଣିଲେ ହୁଏ ତାହା ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ ତାକୁ ସୀତା ଚାହୁଁଥିବେ କ'ଣ ମୁଁ ସେ ଗୀତଟା ଶୁଣିବିନି ସେ ରାମଙ୍କର ରାମାୟଣଟା ଶୁଣିବିନି କିନ୍ତୁ ନ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ ନ ହୁଏ ତାର ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଦମନ ନ ଶୁଣିଲେ ତା ମନଟା କ'ଣ ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଦମନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମନର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାଟା କାନ୍ଦି ଉଠେ ଏବଂ ତା ପ୍ରତି କ'ଣ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଉଠେ। ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ଧୀର ବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ ଶ୍ରୁତି
ଆଣିବି ଯଦ୍ୟପି ଦିନେ ଦିନା ବୈଦେହର ସ୍ମୃତି ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ମଣିବ ସପନ ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲପନ। କ'ଣ ନା ଧୀରବର ସେ କଥାକୁ ମାନେ ଧୀର କରିକି ତମେ ଆସ୍ତେ କରିକି ମାନେ କ'ଣ ଭଲସେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଶୁଣିବ ଏ କଥା। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛି ମୋ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ାକ ତମେ ଶୁଣିବ। ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି ତମେ କଦାପି ଯଦ୍ୟପି ମାନେ କ'ଣ କଦାପି କେବେ ହେଲେ ଦିନା ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଭିକାରୁଣୀ। ବୈଦେହୀ କିଏ? ବୈଦେହୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୀତା। ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତିକୁ କ'ଣ ତମେ କେବେ ହେଲେ ଆଣିବ ନାହିଁ। ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ମଣିବ ସପନ ବୈଦେହୀ ସହିତ ତୁମର ଯାହା ସବୁ ଘଟିଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ମଣିବ। କେମିତି ସେଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ମଣିବ ନା ଯେଉଁ ତୁମ ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲପନ ମାନେ ଯେଉଁ ନବପ୍ରଣୟିନୀ ବା ନବଭାମ ଯେଉଁ ଆସିଛି ସେ ନବଭାମଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲପନକୁ ଦେଖିକି ତୁମେ ବୈଦେହୀର କଥା ଗୁଡ଼ାକ ବୈଦେହୀଙ୍କର ଯାହା ସହିତ ଘଟିଯାଇଛି ବୈଦେହୀ ସହିତ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ସବୁ ତୁମର ଘଟିଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବି ନେବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଲେଖୁଥାଏ ପତ୍ର ସତୀ ହୃଦୟ ବିକଳେ ପତ୍ର ଧୂର୍ତ୍ତ ହେଉଥାଏ ନୟନର ଜଳେ ଆଉ କି ଲେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ବସି ଆସିଗଲେ କୁଶଲବ ମୁଦେ ହସି ହସି। ଲେଖୁଥାଏ ଲେଖୁଥାନ୍ତି ପତ୍ର କିଏ ଲେଖୁଥାନ୍ତି ନା ସତୀ ହୃଦୟ ବିକଳେ ସତୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଶୁଣିକି କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ପତ୍ର ଧୌତ ହେଉଥାଏ ସେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଧୌତ ମାନେ ଧୋଇ ହେଇଯାଉଥାଏ। କେଉଁଥିରେ ଧୋଇ ହେଇଯାଉଥାଏ? ନୟନର ଜଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ସୀତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ପତ୍ର ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିକି ସେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଧୋଇ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କି ଲେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ବସି ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବେ ବୋଲି ସୀତା କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ବସି କିନ୍ତୁ ଆସିଗଲେ କୁଶଲବ ମୁଦେ ହସି ହସି। କୁଶଲବ କ'ଣ ହସି ହସି ମୁଦେ ହସି ହସି ମାନେ କ'ଣ ଅଳ୍ପ ସ୍ମିତ ହସରେ ହସି ହସି ସେମାନେ ଆସିଗଲେ। এইଠାରେ ଆମର ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ରଟି କ'ଣ ସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଏହାପରେ ଆମେ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆର ଯେଉଁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଦେଖିବା ଏବଂ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ +2 ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଦେଖାଇଦେବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।